بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم
وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terpanjatkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia nikmat dari Allah yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini untuk teruskan kehidupan kita, berikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ilmu, mempelajari hukum hakam, membersihkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita diterima Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita. Allah menjadikan majlis kita bahagian daripada jalan menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengampunan oleh Allah, diangkatkan darajat oleh Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah pelihara kita dan zuriat dan keluarga kita daripada fitnah akhir zaman. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan moga-moga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah dan dibagikan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan dalam syurga Allah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kita dalam kitab Minhajul Abidin, pembahasan penyucian hati, karangan Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mana telah kita sampai pada muka surat 24 ya. Masih lagi dalam pembahasan mengenai perkara yang ditakuti oleh semua orang, terutama sekali mereka yang salihin, iaitu kematian dalam keadaan su'ul khatimah kan? Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menjelaskan ada dua peringkat, yang mana keduanya adalah sangat berbahaya. Iaitu yang pertama, hati dan perasaan seseorang ketika sakaratul maut segera merengkutnya, maka hatinya akan menjadi ragu-ragu dan tidak lagi mempercayai Allah hingga dia mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah. Maka Imam Al-Ghazali teruskan pada muka surat 24, kata beliau, terdapat beberapa sebab yang membuatkan seseorang itu bersifat su'ul khatimah, walaupun dia adalah seorang yang sangat berhati-hati, zuhud dan saleh. Ini disebabkan dalam niatnya terkandung bid'ah, iaitu perkara yang bertentangan dengan sifat yang ditekankan oleh Nabi SAW, para sahabatnya dan para tabi'in. Maka Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya tentang khawarij, golongan khawarij yang keluar. Khawarij adalah golongan mereka yang terkeluar daripada jalan yang benar, iaitu jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka para khawarij ini, kata Nabi SAW, mereka adalah golongan yang rajin solat dan suka membaca Al-Quran Al-Karim. Kata Nabi, dia lebih rajin dari kalian dalam urusan solat dan membaca Al-Quran, sehingga dahinya menjadi kehitam-hitaman. Dalam kita membahaskan dan mensyarahkan apa maksud Nabi SAW dengan sebutan yang tadi, iaitu dahinya menjadi kehitam-hitaman kan? Akan tetapi dia membaca Al-Quran tanpa sepenuh hati, atau dengan kata lain, mereka tidak merenung erti di sebalik bacaannya. Maka akibatnya solat yang telah didirikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Harus kita memahami
ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang paling agung adalah ibadah solat dan membaca Al-Quran Al-Karim. Itu adalah seafdal-afdalnya ibadah. Maka itu tidak ada ibadah yang lebih mulia dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada ibadah solat dan juga ibadah membaca Al-Quran Al-Karim. Kita sudah maklum dalam solat tidak ada perkara lain yang kita baca melainkan Al-Quran Al-Karim. Dalam solat khususnya adalah tasbih, pujian kepada Allah, kan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga doa-doa yang kita baca di dalam solat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir yang lebih afdalul zikri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri qiraatul Quran. Zikir yang paling afdal, yang paling utama, dan afdal itu maksudnya utama. Zikir yang lebih utama dan paling utama adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Tiap kali kita membaca Al-Quran, maka darajat kita akan diangkatkan oleh Allah, pahala kita akan digandakan oleh Allah, dosa kita akan diampunkan oleh Allah, dan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah SWT. Ini baru perkara yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran. Lebih daripada perkara-perkara tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah nur, iaitu cahaya yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati seseorang hamba melalui ibadah yang dia lakukan. Jadi Al-Quran Al-Karim ini bila seseorang itu membaca, tujuan membaca Al-Quran Al-Karim bukan sahaja untuk mendapatkan pahala dan perkara-perkara tadi, tapi tujuan utama Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Itu perkara yang selalu kita minta pada Allah setiap hari, dan beberapa belas kali, bahkan lebih puluhan kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu adalah jalan-jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau memberikan nikmat kepada mereka. Dan Allah terangkan dalam surah An-Nisa, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada' wassalihin. Mereka adalah golongan-golongan yang telah diberikan nikmat oleh Allah, iaitu para anbiya, para nabi, para siddiqin, orang yang jujur, dan syahid, orang-orang syuhada, dan orang-orang salih. Maka empat orang ini atau empat golongan ini tak boleh berpisah satu sama lain. Tak boleh. Maka itu kebergantungan kita bersama orang-orang salihin ini adalah semata-mata untuk mengikut jalan Nabi SAW. Maka itu bila seseorang membaca Al-Quran Al-Karim, maka hatinya akan diberikan nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sesuai pada keadaan masing-masing. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada niat orang. Tujuan dia membaca Al-Quran Al-Karim untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah, atau untuk menunjukkan dirinya, ataupun dia ada pada dirinya sifat bangga diri, kan? Ada dengan itu dia berasa sifat sombong. Ini perkara-perkara yang membuatkan seseorang itu bila dia buat ibadah, hatta walau dia lakukan ibadah, maka ibadah itu tidak akan memberikan kesan pada hidup. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat wa aqimis shalah, dan dirikanlah solat. Dan tujuan solat itu untuk apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu
ma tasna'un. Selalu kita dengar bila khutbah Jumaat kan. Wa aqimis solat, dirikanlah solat. Tujuan solat itu kata Allah SWT, inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Solat yang kita lakukan, kalau dilakukan dengan benar, dengan penuh adab, dengan penuh khusyuk, sesuai dengan rukun-rukunnya, dan kemudian diikuti dengan perhatian terhadap adab-adabnya, sunnah-sunnahnya di dalam solat. Kata Allah SWT, solat itu akan memberikan kesan kepada seseorang sehingga dia akan dihindari daripada perkara-perkara fahsya wal munkar. Perkara fahsya ni perkara yang keji. Semua perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara keji, berhubungan dengan yang haram, bermuamalah dengan yang haram, rezeki-rezekinya daripada sumber-sumber yang haram, bercampurannya dengan perkara-perkara yang haram. Ini semua perkara yang disebut sebagai al-fahsya. Munkar adalah perkara-perkara yang dilarang tegas oleh Allah dan Rasul. Jadi solat yang bila dilakukan oleh seseorang itu dengan berkat membaca Al-Quran menjadi, maka itu rukun yang paling panjang dalam solat adalah rukun apa? Rukun qiyam, kan? Rukun berdiri. Orang tu boleh berdiri berjam-jam, tak membatal solatnya. Ada rukun-rukun dalam solat, kalau kita panjangkan, sedangkan dia adalah rukun yang pendek, maka solat akan batal. Contoh apa? I'tidal, kan? Kemudian duduk antara dua sujud. Ini semua antara rukun-rukun yang tak boleh kita panjangkan. Ada hadnya. Paling panjang pun ada berapa had. Berbeza dengan rukun-rukun yang lain. Antara rukun-rukun yang panjang, yang paling panjang adalah rukun berdiri. Itu dikisahkan, diberitakan Nabi SAW apabila beliau melakukan solat, maka beliau akan biasa membaca surah-surah yang panjang. Kekhusyukan beliau dalam solat. Jadi solat ini dia akan memberikan kesan yang mendalam. Sabda Nabi SAW, bila seseorang itu dicintai oleh Allah SWT, maka Allah sentiasa akan menggerakkan hatinya untuk menghadirkan diri di dalam solat. Dah dengar? Bila orang itu suka pada perbuatan solat, itu adalah antara petanda yang Allah SWT cinta kepada dia. Itu bila orang tu makin dia suka melakukan solat, suka lakukan solat. Bila kita sebut mengenai suka lakukan solat ni, artinya dia banyak lakukan solat-solat. Siapa di antara kita yang benar-benar selalu gemar melakukan solat, ya? Padahal solat itu adalah perkara yang paling berat. Betul tak? Perkara yang paling berat, antara ibadah yang paling sulit untuk dilakukan solat. Betul? Kan? Apa firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah mengenai solat dan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perbuatan solat itu lakabirah, adalah perkara yang sangat berat, kecuali pada mereka-mereka yang mendapatkan darajat khusyuk. Yang ini suka merendahkan diri kepada Allah SWT, maka dia akan suka solat. Jadi orang yang banyak lakukan solat ni adalah orang yang dekat diri dengan Allah SWT. Solat-solat nawafil, solat-solat sunnah, ini yang mendekatkan seseorang hamba kepada Allah SWT. Maka itu para nabi-nabi,
para rasul-rasul, para awliya salihin, ulama ul amilin. Apa perbuatan yang mereka paling suka? Solat. Bila terutama waktunya mereka solat? Malam. Kita malam, sama ada kita tidur, ataupun kita tengok bola, ataupun kita pergi mana-mana makan sampai larut pagi. Mana nak dekatkan diri dengan Allah? Tak pernah kita dengar kisah ataupun berita-berita yang menggambarkan para awliya salihin ini bila mereka melakukan solat malam 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Tak semua sepilih. Kira consider terlalu rendah. Rakaat-rakaat yang mereka lakukan pada waktu malam ratusan. Jadi mulai jam berapa mereka mula mengabdikan diri kepada Allah? Bila manusia sudah mula penat tidur, itu waktu yang mereka habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bila 1 pagi onwards, sampai subuh, mendapatkan keladatan dalam beribadah. Maka itu ibadah yang paling afdal dilakukan adalah ibadah pada waktu malam. Kenapa? Itulah perkara ataupun waktu yang seseorang itu selamat dari perbuatan ataupun selamat dari sifat riya. Sifat riya, sifat ujub. Ini dua perkara, ini dua sifat ni. Seseorang itu akan selamat dari ini dua sifat bila dia banyak solat malam. Solat malam nak tidur antara diri dia dengan Allah SWT, ataupun antara dia dengan hadap-hadap dia, orang-orang yang paling dekat dengan dia tahu. Bahkan banyak yang antara family pun tak tahu. Para awliya salihin bila mereka solat, mereka suka dalam keadaan muslah. Jadi dekat rumah tu, dalam rumah ataupun dalam masjid dekat dengan rumah mereka itu, mereka ada tempat khusus untuk mereka muslah. Tempat tu dia duduk, tempat tu dia solat. Itu yang sabda Nabi SAW, inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa syarah. Sesungguhnya cahaya Allah, yang cahaya Allah SWT berikan dalam hati seseorang, bila dia masuk dalam hati seseorang tu, cahaya disebabkan ibadah yang dia lakukan, maka hatinya akan infataha wa syarah. Hati dia akan menjadi lapang, hati dia akan terbuka, sifat-sifat kebaikannya akan terselah, sifat-sifat buruknya akan hilang. Itu hasil dari mana? Ibadah salat. Maka itu kata Nabi SAW dalam ini berenggan dalam hadis ni, kata Nabi, mereka orang-orang Khawarij rajin solat, rajin baca Quran. Akan tetapi mereka membaca Al-Quran tanpa sepenuh hati, ataupun dengan kata lain tidak merenung erti di sebaliknya. Maka itu akibatnya solat yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Tidak ada nur yang masuk. Bahkan hati mereka jadi lebih keras. Hati mereka lebih keras. Maksud keras itu apa? Enggan untuk menerima perkara-perkara yang hak. Merasa diri mereka itu hebat. Perasaan ujub menyelubungi mereka. Mereka rasa diri mereka inilah orang yang paling banyak ibadah, orang yang dekat dengan Allah, padahal mereka jauh daripada Allah Subhanahu. Ini yang ditakuti. Kata Imam Ghazali, jika demikian, bid'ah adalah sifat yang sangat berbahaya kerana boleh menyesatkan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti makhluk. Ini perkara bid'ah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya sama seperti makhluk. Contoh, menganggap bahawa Allah benar-benar duduk di atas arasy. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu pun. Tak sama. Allah itu tak serupa apa pun makhluk. Allah tidak bergantung kepada makhluk, Allah tidak perlukan kepada makhluk. Maka arasy itu adalah makhluk Allah. Sebelum Allah ciptakan arasy, maka itu di mana Allah? Kalau orang bertanyakan, mana Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala duduk di arasy. Dan arasy itu tempatnya di langit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tempatnya di langit. Ini perkara yang batil. Ini yang kata Imam Ghazali, ini namanya perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini dia. Ini asal maksud bid'ah yang sebenar. Maka itu bid'ah dibagi oleh para ulama, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah itu perkara-perkara yang baru. Tapi perkara-perkara yang baru dilakukan oleh masyarakat berdasarkan adat sesuai dengan tuntutan Quran wa sunnah. Itu bid'ah yang baik. Jangan kita salah faham. Bid'ah yang mungkar, yang sesat, kata Nabi, semua bid'ah yang sesat akan mengibatkan seseorang itu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya billah. Bid'ah yang sesat macam mana? Seperti ini. Ini bid'ah. Mentafsirkan sesuatu ayat bukan pada tempatnya yang sesuai. Berdasarkan ayat apa? Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa. Mentafsirkan istawa yaitu dengan perkataan duduk. Allah duduk di atas arasy. Ini ayat menerangkan Allah duduk atas arasy. Batil. Kenapa? Itu ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpegang pada akidah tauhid Asy'ariyah wa Maturidiyah, mereka mengeluarkan kaedah-kaedah yang menyelamatkan orang itu daripada melakukan pemahaman bid'ah dalam perkara-perkara berkaitan dengan tauhid. Sebab tauhid paling important. Macam mana kita nak sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kita tak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Problem. Maka itu dia menempatkan Allah sama seperti makhluk. Adakah itu perkara berhak untuk Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Apa maksud Allahus samad? Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha berkuasa untuk berdiri dengan sendirinya. Yamu binafsi. Allah tak perlukan kepada apa-apa pun. Arasy itu makhluk Allah. Langit itu makhluk Allah. Apakah sesuai untuk Allah duduk di atas langit? Ciptaan yang dicipta olehnya sendiri. Jadi sebelum Allah ciptakan langit, Allah kat mana? Bukan satu soalan logik. Sebelum Allah ciptakan arasy, Allah duduk di mana? Tak penting. Maka itu terdapat ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang tak boleh kita tafsirkan dengan literal. Tak boleh. Kata Imam Ghazali, inilah perkara. Kelak setelah pintu hijab terbuka, kata Nabi, kata Imam Ghazali, kan? Setelah pintu hijab terbuka. Bila pintu hijab terbuka?
bila seseorang itu dalam sakaratul maut, baru dia nampak perkara yang gaib, baru hijabnya akan terbuka. Bila hijabnya terbuka, maka barulah diketahui bahawa Allah tidaklah sebagaimana yang telah digambarkan, dan akhirnya dia akan mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat seperti itulah dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bila seseorang itu sudah hampir dengan sakaratul maut dan hijab pun terbuka, barulah dia sedar bahawa beginilah kenyataan masalah ini. Dia akan kebingungan kerana tidak bersesuaian dengan apa yang dianggap selama ini. Dalam keadaan seperti inilah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, meskipun amalannya baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi akhir, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dzalika jazaa'uhum bima kasabu. Alladzina dhalla sa'yuhum, iaitu mereka lah orang-orang yang mana perbuatan amalan mereka itu dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia di sisi Allah SWT. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka sangka perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang baik. Allah SWT, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Mereka ini sebenarnya golongan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengingkari hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa habitat a'maluhum, natijahnya apa? Habitat a'maluhum, semua amalan-amalan perbuatan baik yang mereka lakukan hapus. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, tak ada timbangan di hari kiamat kelak. Amalan-amalan baik dia tak ada timbangan. Kita orang-orang beriman, kita beryakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amalan baik walau sebiji darah kita buat pun akan ditimbang oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan diperlihatkan oleh Allah. Hatta amalan baik yang you buat sebesar debu darah. Tahu tak darah tu? Kan? Tahu tak darah tu? Darah ni bukan biji tau. Kan? Darah kalau kita nak bayangkan sehalus sekecil apa itu darah, terangkan para ulama, darah itu maksudnya atom. Kalau belajar sains tahu kan atom itu apa? Ni atom boleh nampak dengan mata kasar. Atom ni ada weight tak? Itulah sebesar atom itu yang tak seberapa tu pun akan dibalas oleh Allah SWT sesuai dengan kedudukan. Yang buat baik sebesar zarah akan dibalas oleh Allah. Yang berbuat jahat sebesar zarah akan dibalas oleh Allah. Akan diperlihatkan amalan dan akan diberikan ganjaran. Jadi ini orang-orang yang rugi kerana pemahamannya salah, kan? Maka semua amalan-amalan yang dilakukan tanpa ilmu dan akidah yang benar, semuanya akan habis. Itu yang akhirnya akan membuatkan diri mereka itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kan? Maka dalam ibadah yang paling penting, kata Imam Ghazali, dalam ibadah yang paling penting adalah i'tikad. Seorang yang salah i'tikad
I'tikad itu apa tuan-tuan? Kepercayaan. Kepercayaan. Kan? Seseorang yang salah i'tikad kerana pemikirannya atau terikut-ikutkan orang lain, berarti dia telah terjerumus dalam bahaya ini. Kata itu amalan-amalan dalam agama kita, ibadah-ibadah dalam agama kita itu semuanya berdasarkan ilmu. Harus kita belajar. Bagi seseorang yang sudah matang fikirannya, yang ikut-ikut ni untuk siapa? Ikut-ikut ni untuk golongan orang-orang yang baru berjinak-jinak, anak-anak kecil yang belum kita boleh bahaskan dengan dalam makna-makna sesuatu perkara ataupun sesuatu pembahasan. Kita hanya suruh dia ikut, kan? Sampai nanti dia sampai umur balik, sudah 15, sudah 16, dah faham, dah boleh berfikir. Itu yang baru kita masukkan dengan ilmu-ilmu yang memantapkan imannya. Bukankah daripada kecil kita harus ajarkan pada dia iman-iman, kalau berkaitan dengan rukun iman dulu. Hafal sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu min hawadith, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, terus sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang harus bagi Allah. Kemudian sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul. Kemudian kitab-kitab yang harusnya beriman, nama-nama malaikat dan tugas-tugas. Ini semua kita belajar bila? Sebelum kita balik sudah diterapkan. Jangan banyak tanya, apa aja dulu. Dia apa? Nabi Zafar basic kitab habis, baru dia naik kitab yang baru. Itu yang lebih menerangkan Allah wujud tu apa, apa maksudnya wujud, keadaan macam mana itu wujud. Kemudian diterangkan lagi sifat-sifat yang lain. Itu bila pada mereka yang sudah boleh berfikir, boleh analyse dah. Barulah ibadah bila dilakukan dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu yang sejajar, maka ibadahnya akan berkesan. Kan tengok ni. Ini yang kata Imam Ghazali, orang yang tak ada i'tikad, yang salah i'tikad, tugasnya ataupun dirinya itu hanya ikut-ikutan. Ini yang akan menjerumuskan dia dalam kesesatan. Jadi bila kita buat satu ibadah, kita harus tahu dalilnya apa, dasar-dasarnya apa, perkara ini dilakukan oleh para ulama kenapa. Ini very very important. Sebab i'tikad ini akan membuatkan seseorang itu ibadahnya diterima ataupun ditolak oleh Allah. Ingat tak? Saya selalu sebut, kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat ni selalu katanya apa tu? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Dan setiap orang tanpa ilmu mereka beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan-amalannya itu akan ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Kenapa? Tidak berlandaskan ilmu yang benar. Boleh tak seseorang itu solat tanpa dia tahu perkara berkaitan dengan solat? Dia tak belajar pasal bab air, dia tak belajar pasal bab istinja, dia tak belajar pasal cara dia berwudu, dia tak belajar pasal rukun solat, perkara-perkara membatalkan wudu, perkara membatalkan solat. Kemudian dia just solat aja boleh? Tak boleh. Mungkin saja dalam solat, kan, sambil dia solat dia makan cuit. Ya. Kalaulah orang yang dah tahu dan dah belajar, dia tak buat, baru perkara membatalkan solat.
Ini contoh. Kan? Kalau seorang budak solat, sambil dia solat dia makan, ataupun dia bergerak-bergerak badan dia pusing-pusing. Sebab dia tak tahu, maka solatnya itu maka tak diterima oleh Allah. Tapi ini yang sebab dia berbalik. Ini contoh saya berikan. Maksudnya, arti katanya, seseorang yang melakukan ibadah tanpa ilmu yang sesuai berkaitan dengan ibadah tersebut, maka amalannya itu tertolak. Begitu juga dalam pembacaan Al-Quran Al-Karim. Beberapa banyak orang ingin membaca Al-Quran, tapi dia tak belajar cara membaca Al-Quran dengan betul. Sebutan-sebutan huruf dia tak belajar dengan betul. Dia nak ikut sebat huruf dia. Dia nak sebut sa, cara dia nak. Dia nak sebut sin, cara yang dia nak, bukan cara yang dituntut tau. Kan kita makhraj ni ada tempat-tempat dia, mana tempat keluar huruf-huruf. Daripada alif sampai ya, semua huruf itu ada tempatnya dalam ni kita punya kerongkong. Bila kita keluarkan daripada tempat yang betul, baru makhrajnya akan keluar dengan tepat. Nah, ini sa disebut sin. Kan? Kemudian dan yang kha disebut ghin. Ini contoh, saya berikan ini contoh sebab kita harus faham. Seseorang tu bila dia nak baca Al-Quran, tapi dia tak mempelajari Al-Quran dengan benar, yakni asas dia tak belajar dengan betul, maka perbuatan amalan membaca Al-Quran itu batal. Ini yang sabda Nabi SAW, kam min qari'in yaqra'una Al-Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak, kata Nabi SAW, tak terhitung bilangan dia. Nikam dalam bahasa Arab ni, uslub dia menunjukkan bilangan yang banyak tak terhitung. Kalau dimasukkan dalam ayat, kam min qari'in, terlalu banyak, berapa banyak bilangan orang, kata Nabi, bila dia baca Quran, yaqra'un Al-Quran, dia baca Quran, wal Quran yal'an, tapi Quran tu laknat dia. Yang ni tak ada manfaat dia baca Quran. Pahala dia tak dapat, rahmat dia tak dapat, darajat dia tak dapat, pengampunan dosa dia tak dapat, dimasukkan dalam neraka Allah SWT. Sedangkan Al-Quran tu memberikan syafaat pada pembacanya, kan? Betul tak? Bukan kan Nabi SAW terangkan, siapa yang selalu mendampingkan diri dengan Al-Quran, maka Quran itu akan memberikan dia syafaat nanti. Bila? Mula dari dalam kubur, dia masuk lahat saja, Quran dah ada. Dan Quran itu akan menjadi hujah untuk dia di hari kiamat. Quran itu akan selamatkan dia dari azab kubur. Quran itu akan selamatkan dia dari kebangkitan hari kiamat nanti dalam keadaan yang digerungi. Quran itu yang akan membimbing dan membawa dia masuk dalam surga. Quran itu yang akan mengangkatkan darajatnya dalam surga. Semuanya Al-Quran, tak ada lain. Syafaat yang teragung, syafaat Nabi SAW. Syafaat yang kedua, Al-Quran Al-Karim. Ini contoh saya berikan sesuai dengan apa yang Nabi SAW sabda. Orang yang baca Quran, tujuan dia baca Quran untuk apa? Nak dapatkan rahmat Allah, pengampunan Allah, nak dapatkan pahala di sisi Allah, nak dapatkan syafaat Al-Quran Al-Karim, nak masuk dalam surga Allah. Tapi dia membaca Al-Quran tak sesuai dengan tuntutan yang dituntut dengan Al-Quran, maka itu Al-Quran melaknat dia. Ini semua yang dikatakan salah iktikad. Kepercayaan dia salah kerana tidak sesuaian dengan ilmu yang benar. Jadi dalam ibadah yang kita lakukan ni, tak ada nama ikut sunat. Semuanya ada. Jangan kita sangka ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan
yang kita ikut amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama dan leluhur kita, semuanya adalah amalan yang hanya dilakukan sewenang-wenang dan sepandai-pandai mereka. Tak, dia bersesuaian dengan ajaran Quran dan Sunnah. Semuanya, baik pembacaan tahlil yang dilakukan, bacaan maulid, memberikan orang makan, semua itu adalah anjuran agama. Tak ada perkara yang melanggar anjuran agama. Jadi sesuai dengan ilmu. Sebab kata Imam Ghazali ini, seseorang yang salah i'tikad kerana pemikirannya atau terikut-ikutkan orang lain, bererti dia telah terjerumus dalam bahaya ini. Bahaya apa? Su'ul khatimah. Alhamdulillah. Maka kesalihan dan kezuhudan serta tingkah laku yang baik tidak akan mampu menyelamatkannya melainkan i'tikad yang benar. Oleh itu, perhatikanlah perkara-perkara yang baik dari Nabi SAW yang semuanya didasarkan dengan i'tikad yang baik. Orang yang berfikiran sederhana adalah lebih selamat. Fikiran sederhana, al-bulbu, Nabi SAW. Kan? Aktsar ahli jannah al-bulbu. Kebanyakan penghuni syurga, kata Nabi SAW, semuanya adalah orang-orang yang pemikirannya sederhana. Bukan para ulama. Para ulama, makin mereka mendalami ilmu, kalau mereka mempelajari ilmu, mendalami ilmu dengan niat yang tulus, niat yang benar, tujuan yang benar, dia akan diangkatkan darjat oleh Allah. Tapi kebanyakan ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu, tujuan mereka belajar ilmu bukan kerana nak dekatkan diri kepada Allah, kerana nak dipanggil orang alim, kerana nak disanjung oleh manusia, kerana nak pangkat yang tertentu, kerana nakkan harta yang tertentu. Banyak orang belajar sebab tu. Bukan tujuannya belajar, bukan tujuannya belajar kerana nak fahami ilmu Allah dan dekatkan diri dengan Allah. Perkara-perkara yang kita anggap sebagai apa ni? Untuk subjek-subjek yang kita belajar, yang kita anggap sebagai sekular. Contohnya kita belajar matematik, kita belajar sains, kita belajar geografi, kita belajar history. Semuanya itu sebenarnya adalah apa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran. Siapa kata dalam Quran ni tak ada matematik? Siapa kata dalam Quran ni Allah Taala tidak mengajarkan mengenai sains? Ajarkan oleh Allah SWT. Cuma kita aja tak mengkaji dengan dalam. Jadi kalau kita terapkan dalam anak-anak kita, bila mereka keluar belajar, mereka belajar sains, mereka belajar matematik, itu semua perkara mereka belajar digandingkan dengan niat untuk mendekatkan diri dengan Allah, dengan ilmu tersebut, dia akan mendapatkan pahala. Dan dia akan dibimbing oleh Allah SWT. Tuan-tuan pernah belajar ilmu falak? Ilmu falak, ilmu bintang, ilmu cakrawala. Yang paling pakar antara ustaz kita yang kita sayangi siapa? Ustaz kita, kan? Tak boleh jahil. Dia yang pakar. Tanya tu, kau belajar ilmu falak ni apa? Macam mana? Ini calculation bila nak buat ni, bukan calculation biasa. 2 plus 3 ni tak ada. Dia pakai semua rule-rule tak pernah dengar. Melainkan dia memang sudah masuk diploma level apa? Dia belajar pasal binomial theorem, kan? Belajar pasal macam-macam theorem, semua sin, cosine, rule semua keluar. Ini apa? Dia nak kira gerakan bintang.
nak tahu bulan ni bila masuk, waktu solat tu bila, pukul berapa. Itu sebab kalender sekarang yang kita dah tahu, kita dah boleh tahu kalender waktu-waktu solat tahun depan pun dah boleh tahu. Dan the accuracy of this calculation is 99.99999%. That's how accurate it is. Kita belajar mufalak tu akan pening. Pening. Pasal kita dah boleh tahu sekarang. Kita cuma dengar berita je. Oh, hari ni waktu ni akan berlaku gerhana matahari. Hari ni waktu ni akan berlaku gerhana bulan. Waktu solat pukul ni, solat subuh jam ni, solat zuhur jam ni, solat asar jam ni, maghrib isyak begini. Bulan Ramadan akan masuk begini, bulan haji tahun depan tu bila, hari apa. Mana yang kita tahu? Dan kalau sejarah-sejarah yang buka, semuanya mathematician, scientist, yang founder of founder of all the theorem, semuanya ulama-ulama Islam. Sebab mereka mengkaji Al-Quran berkali. Itu orang-orang Islam ni kaya dengan ilmu. Cukup. Maka itu harus kita belajar. Orang-orang, kata Nabi SAW, orang-orang kebanyakan yang masuk orang ahli syurga, kebanyakannya mereka adalah orang yang berfikirannya sederhana. Ini lebih selamat. Macam mana tu sederhana? Berarti tidak berfikir secara mendalam. Tak payah berfikir secara mendalam, walaupun dia tak begitu pandai, tetapi dia akan lebih selamat daripada orang yang berlagak ilmu tetapi dasar etikatnya tak benar. Bahkan zaman sekarang kita lebih terekspos dengan apa? Orang minta dalil di sana di sini. Apa dalilnya? Apa gini? Kita kalau terangkan mengenai dalil pun bukannya faham. Dia bukan ada dalam keadaan yang sesuai untuk dia fahami dalil-dalil. Ini dalil-dalil belajarnya siapa? Untuk orang-orang yang sudah ada etikat dan basicnya yang benar. Kan? Setiap likulli maqamin minhu maqal. Setiap ucapan itu sesuai pada umurnya, sesuai pada kedudukannya. Itu orang-orang biasa ni berbual pasal politik. Boleh tak? Dia tak faham politik ke apa. Dia diberikan pada yang ahli politik. Orang kalau nak berbual, dia harus sesuai dengan kedudukannya. Baru akan menjadi, baru dia akan manfaat. Maka itu para ulama, ahli-ahli ilmu ni, mereka kalau berjidal, mereka kalau berapa dipanggil berdebat, sesuai dengan diorang punya ilmu, kedudukan dan juga adab. Maka itu tak ada perselisihan yang mereka ada ni tidak menjadikan permusuhan. Cukup kita fahami empat mazhab imam. Kenapa sampai 4 mazhab? Bukankah salah satu itu guru dan murid bersama yang lain? Tapi pemahaman yang mereka ada sesuai dengan kedudukan mereka. Tetapi itu tidak membuatkan mereka merendahkan dan mencaci maki hadis yang lain. Tak. Dia hormat guru dia dan sayang murid. Ini sebab mereka faham. Mereka faham cara untuk mereka berjidal, berdebat. Tujuannya adalah satu, untuk memudahkan umat Islam. Bukan untuk menunjukkan siapa yang pandai dan siapa yang bodoh. Bukan nak tunjukkan belagak diri. Yang dia ni faham, dia berilmu, yang dia ni tak. Tak. Ini masalah yang dihadapi. Bila-bila lagi sekarang nak berjidal, nak berdebat dekat Facebook apa? Nak berdebat dekat Instagram, nak berdebat kat Telegram. Asasnya ilmu tak ada.
Yang berjidal pun tak ada asas bahasa Arab, tak faham uslub Arab, tak faham yang Al-Quran pun tak hafal, apalagi hadis yang beratus ribu pun tak hafal. Nak jidal apa? Kalau orang tak sedar diri, ini yang akan jadi. Akhirnya yang bercelaru siapa? Masyarakat. Masyarakat. Oh, saya dengar macam gini. Oh, ni ustaz ni dalam ni kayak gini. Sebab kata guru-guru kita zaman sekarang ni harus kita harus kita kedepankan ilmu. Majlis-majlis ilmu tu harus kita kata majlis-majlis ilmu tu harus kita syorkan, harus kita besar-besarkan. Untuk apa? Mendidik masyarakat supaya mereka faham etikat yang benar. Kerana etikat yang tak benar ni, bila mereka lihat ataupun dengar ceramah-ceramah, syarahan-syarahan, pelajaran-pelajaran dalam melalui Facebook, Instagram, yang mana sekarang you boleh access without any difficulty, senang je. Budak-budak kecil pun 2 tahun, 3 tahun, dah tahu pun nak ini kat YouTube pun boleh nak tengok. Ini fitnah yang bersebar pada akhir zaman, dan ini sangat merisaukan. Jadi harus kita pupuk ke majlis ilmu, educate. Memang zaman ni harus kita educate balik. Kerana dengan ilmu aja orang akan diberikan panduan dengan panduan yang benar, sesuai dengan ajaran Al-Quran wa Sunnah yang diajarkan para ulama, bukan pandai-pandai kita. Baik. Jadi ini yang menyebabkan orang itu akhirnya terjerumus dalam suul khatimah. Dan apa? Etikat tak benar. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang yang sederhana pemikirannya itulah sesungguhnya yang beriman kepada Allah. Dia beriman pada Rasulnya, dia beriman pada hari akhirat, dia orang yang selamat. Beriman pada Allah, Rasulnya, hari kiamat, dia akan selamat. Beriman dengan ilmu yang benar, asas ilmu yang benar. Jika seseorang tidak mempunyai waktu untuk mendalami ilmu tauhid, maka usahakan agar tetap yakin dan percaya, kerana dengan begitu ia akan selamat. Cukup dengan dia berkata dalam hati, aku beriman pada Allah, aku serah diri pada Allah, aku juga beriman pada hari akhirat. Apalagi jika dia rajin beribadat dan dia mencari rezeki yang halal serta menuntut ilmu yang berguna, dia lebih selamat daripada orang yang tidak sempat mendalami ilmu pengetahuan. Tetapi orang yang beriman pada garis besarnya sahaja perlulah benar-benar kuat. Nak ikut yang basic je boleh, tapi mesti kuat. Contohnya, para petani yang tinggal jauh dari keramaian kota dan orang-orang yang tidak pernah turut berkecimpung dalam forum atau perdebatan. Pada suatu saat Nabi SAW memperingatkan orang yang sedang berdebat masalah takdir. Antara ada beberapa sahabat berdebatkan masalah takdir, Nabi terdengar, maka muka Nabi jadi merah dan Nabi marah. Nabi SAW sangat marah, mukanya merah padam. Lalu Nabi ucapkan apa? Orang-orang yang pertama sekali sesat adalah orang yang suka berdebat masalah qada dan qadar. Bukankah ini pun selalu terjadi sekarang? Orang tanya soal macam qada dan qadar. Kita kalau beriman pada qada dan qadar, kan? Wal imanu bil qada wal qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman pada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini kan tadi kita baca dalam wirid, betul tak? Apa maksudnya? Masya Allah, bukan
Karena apa yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah akan terjadi, akan jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak diingini oleh Allah akan terjadi walaupun apa-apa pun terjadi. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan usaha dan upaya melainkan dari Allah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui dan bersaksi Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah memperhatikan semuanya sesuai dengan ilmu. Beriman pada qada dan qadar. Kadang perkara yang berlaku kita tak suka, tapi itu adalah ketentuan Allah. Ada perkara yang kita nak sesuai dengan nafsu dan kedudukan kita, tapi kalau tak diizinkan oleh Allah, takkan jadi. Sekarang yang persoalannya, kalau kita tahu dan beriman itu qada dan qadar, kenapa hati kita tak nak terima? Adakah itu beriman pada qada dan qadar? Sebab kata Nabi SAW, bila seseorang itu walaupun dia terjatuh, walau dia tersungkur, qada kepada Allah, maka itu jangan mencela dirimu. Nabi suruh gantikan dengan apa? Istighfar. Kerana itu adalah kafaratul dzunub. Perkara yang berlaku kalau kita tak ingini, perkara yang tak diingini berlaku pada kita, dalam keadaan kita sudah berhati-hati, kalau terjadi juga, ketahuilah itu adalah penghapus dosa. Bila orang itu rida, bila rida dengan ketentuan Allah, nanti akan dibahaskan Imam Ghazali, bab yang panjang. Sini kita bahaskan apa hadis Nabi SAW, kenapa Nabi begitu marah pada sahabat yang berdebat mengenai masalah qada dan qadar. Kata Nabi, orang yang pertama masuk neraka ni orang yang berdebat pasal qada dan qadar. Itu jangan kita beranikan diri untuk berdebat dengan qada dan qadar. Orang macam-macam tanya. Lagi-lagi budak-budak zaman sekarang yang lebih bijak, kan? New technology kids, semuanya pasal teknologi. Jadi dia punya soalan pun gitu. Kalau Allah dah tahu, kan, kalau Allah dah tahu kita punya tempat ni dalam neraka ke syurga, kenapa kita nak ibadah pada Allah? Itu macam soalan kita nak jawab. Bukankah seorang itu masuk syurga ataupun neraka ketentuan Allah kan? Jadi kalau dah ketentuan Allah, sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah dah tentukan kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Buat apa kita nak ibadah kepada Allah? Ini macam soalan keluar. Tadi budak umur berapa? 6, 7, 8 tahun, belum teenagers lagi pun. Macam mana nak jawab? Bagaimana kalau guru tu tak di-equip dengan ilmu yang benar, akidah yang betul? Macam mana dia nak jawab? Inilah apa ni, exposure pada komuniti sekarang. Soalan-soalan tu nak tanya semua memang high level. Betul? Kita mengajar budak-budak teenager, kita tahu. Bukan macam zaman kita kalau belajar, bapak cakap gini, dengar je. Guru cakap gini, dengar je. Kita tak ada nak soal pun. Kita kalau nak soal pun mengenai satu perkara, bila kita dah sampai pada kitab yang tinggi ataupun umur kita memang dah tahu basic dia yang kuat. Itu pun guru banyak dia tak explain pun. Tak semua soalan ada jawapan dia cakap. Kalau budak-budak sekarang kita bilang tak semua soalan ada jawapan. Why? Why don't they? Why? I thought everything was answered. I thought. But the fact is not. Not everything
berkaitan masalah qada wal qadar, banyak yang suka membicarakan. Berhati-hati. Ini yang kata Nabi SAW, perkara pertama yang akan menjerumuskan orang masuk dalam neraka Allah. Kita akhiri dengan sabda Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal." Orang-orang yang pada mulanya benar. Perhatikan hadis Nabi SAW ni tuan-tuan. Orang-orang yang pada mulanya benar, yakni diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan ilmu yang benar, tetapi kemudian sesat disebabkan mereka suka berbantah-bantah, suka berlawanan, suka go against. Kadang-kadang berbantah kerana merebutkan sesuatu yang tidak berguna. Ini terjadi. Padahal orang itu sudah dibimbing pada jalan yang benar, sudah mendapatkan hidayah daripada Allah, sudah dibukakan hatinya, dilapangkan oleh Allah SWT, sudah ditunjukkan guru-guru dan mursyid yang benar untuk diikut. Akhirnya kerana banyak berbantah-bantahan, itu berbalik. Kanu alaihi illa utul jadal. Utul jadal ni maksudnya orang-orang yang suka berdebat. Sebab dalam Al-Quran Al-Karim kan, Allah SWT firman mengenai orang-orang yang suka berdebat. Kalau orang suka berdebat, cakap dengan dia kan, wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Wa in jadaluka, wahai Muhammad, seandainya, sekiranya mereka ini berdebat denganmu, jawab pada mereka, faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Means tak ada manfaat berdebat. Jangan berdebat. No point. Sebab mereka berdebat ni hanya untuk bukan mendapatkan kebenaran, tapi untuk menunjukkan kesombongan. Allahu yahkumu bainakum. Allah yang akan menghakimi kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kuntum fihi takhtalifun, mengenai apa yang kamu berselisihkan. Apa debat? Maka itu kata Imam Syafi'i, kalau orang datang kepada guru ingin bertanyakan ilmu, insya-Allah aku boleh jawab. Tapi kalau orang yang jahil datang kepada aku untuk berdebat, maka aku akan lari. Tak perlu aku jawab. Apa manfaat dia? Dah jawab dengan orang yang suka berdebat, tak ada manfaat. Sebab tujuan dia berdebat bukan untuk dia mendapatkan ilmu. Jadi perdebatan, debate ni semua ini mengeraskan hati ya. Adakah itu perbuatan yang baik? Tinggalkan. Kita kalau orang datang berbual, berdebate, nak tanya pada qadar, berbual pasal ni, apa yang layak? Apa yang layak? Walau dia nak cakap kita sombong ke, dia nak bilang kita kan, aku nak selamatkan diri aku. Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak masuk syurga, orang yang sederhana, fikirannya selamat. Aku nak. Tak payah. Kau tanya aku pasal ilmu ni, tak ada. Tak payah berbual. Baik. Assalamualaikum. So tahu? Banyak tahu tuan-tuan. Tak tahu sama ada dah jumpa ke belum jumpa je. Jadi orang-orang golongan macam ni banyak ada. Kat Singapura merata je. Tak payah pergi luar negeri. Cakap macam champion. Kalau berdebat dengan dia, tak tahu. Dia tak boleh nak berdebat lah. No point. Sebab dia memang nak berdebat tu untuk tunjukkan diri dia tu. Dia tahu. Dia tahu pendapat dia benar. Aku tak boleh terima pendapat kau. Dah. Aku menang. Tadi
Kalau kita duduk layan dia dengan cara dia meroyan, hati kita juga akan rosak. Berhati-hati syaitan pergi mana-mana. Syaitan itu sentiasa kan, dia hanya, syaitan ni tujuan dia satu, nak sesatkan kita, nak diselamatkan dia. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Allah bimbing kita pada jalan yang benar. Allah bimbingkan kita pada ilmu yang benar. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kita tutup dengan selawat. Mudah-mudahan dengan berkat selawat Allah SWT bimbing kita pada jalan yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. غفر الله